قد ضحى مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بمختتن. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شيخنا مربي أرواحنا كأهجد يا الدين بن كهجر الخير. شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف والشيخ محمد شهاب الدين بن سلام القيومي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم
صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الأولى في فضل البسملة حكي أن امرأة كان لها زوج منافق وكانت تقول على كل شيء من قول أو فعل بسم الله فقال زوجها لأفعلن ما أخجلها به فدفع إليها سرة وقال لها احفظيها فوضعتها في محل وغطتها فغافلها وأخذ السرة وأخذ ما فيها ورماها في بئر في داره ثم طلبها منها فجاءت إلى محلها وقالت بسم الله فأمر الله تعالى جبريل أن ينزل سريعا ويعيد السرة إلى مكانها فوضعت يدها لتأخذها ردتها كما وضعتها فتعجب زوجها وتاب إلى الله تعالى. الحكاية الثانية في فضل القيام بالصلاة ليلا حكي أن رجلا اشترى غلاما فقال له يا مولاي أريد منك ثلاثة شروط أحدها ألا تمنعني عن الصلاة إذا دخل وقتها والثاني أن تستخدمني بالنهار ولا تشغلني بالليل والثالث أن تجعل لي بيتا لا يدخله أحد غيري فقال له لك ذلك فانظر إلى هذه البيوت فطاف بها حتى رأى
بيتا خربا فاختاره فقال له مولاه لما اخترت الخراب فقال يا مولاي أما علمت أن الخراب يكون مع الله عمارا وبستانا فصار الغلام يأوي إليه بالليل والله أعلم الصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Ini kitab baru ya, kita namanya kitab An-Nawadir yang mengarang Syekh Ahmad bin Salamah Al-Misri Al-Qalyubi Asy-Syafi'i. Jadi beliau salah seorang ulama Mesir yang tinggal di daerah Qalyub. Itu beliau bermadhab kepada madhab kita, madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau belajar banyak kepada ulama-ulama Mesir, di antaranya Syekh Ramli, Syekh Az-Ziyani dan ulama yang lainnya. Dan beliau di antara ulama yang banyak bersedekah, padahal beliau nggak bekerja, padahal beliau juga nggak nerima sedekah dari orang lain, tapi Allah berikan hartanya berlimpah ruah. Ini merupakan karamah daripada Al-Imam Al-Qalyubi rahimahullah. Nah, beliau ini adalah salah seorang ulama yang mengarang kitab ini. Ini kitab berisikan tentang cerita-cerita orang-orang saleh, tentang para sahabat, kemudian ulama-ulama zaman tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka yang pertama pengarang rahimahullah dia mengatakan al-hikayatul ula, cerita yang pertama fi fadlil basmalati, mengenai tentang keutamaan mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, atau minimal kita bilang bismillah. Jangan lupa ya, setiap ucapan, setiap perbuatan yang baik-baik dalam agama, maka disunnahkan kita dianjurkan untuk memulai dengan kalimat bismillah minimal atau bismillahirrahmanirrahim. Nah, pengarang rahimahullah Al-Imam Al-Qalyubi rahimahullah dia mengatakan hukiya, diceritakan anna mra'atan kana laha zaujun munafiqun, ada seorang perempuan memiliki suami yang munafik. Ini munafik, orang yang antara perbuatan dengan ucapannya dengan hatinya berbeda, disebut dengan munafik. Wa kanat taqulu ala kulli syai'in min qaulin aw fi'lin bismillah. Ini perempuan, karena dia perempuan yang salihah, kalau berucap sesuatu atau melakukan sesuatu selalu dimulai dengan kalimat bismillah. Nggak lupa dia itu, dia nggak lupa setiap ucapan yang diucapkan, perbuatan yang dilakukan selalu dimulai dengan kalimat bismillah. Faqala zawjuha, maka suaminya berkata yang munafik, la af'alanna ma akhjalaha bihi, saya akan pasti melakukan sesuatu yang membuat dia malu. Ya Allah, jahat betul ya. Jadi orang demikian tuh, orang baik nggak selamanya ditemenin, orang baik nggak selamanya ditemenin. Itu ada orang-orang yang memang dia nggak suka dengan orang-orang baik. Nih contohnya, padahal suami istri, suaminya suami yang apa? Yang munafik. Dia bilang la af'alanna ma akhjalaha bihi, saya pasti akan melakukan sesuatu yang membuat dia malu. Fadafa'a ilaiha surratan, maka suami yang munafik memberikan sebuah dompet, ada isinya, ada duit, kepada istri yang salihah tadi. Wa qala laha, suami yang munafik bilang kepada istri yang salihah, ihfadhiha, jaga dompet ini. Fawadha'atha fi mahallin wa ghattatha, ditaruh di sebuah tempat, ditutup rapat, rapi, dikunci segala macam. Faghafalaha, ini jahat ini. Suami yang munafik dia sengaja-ngaja
Seolah-olah istrinya lalai terhadap dompet yang diberikan kepadanya tuh. Sengaja pengen dibikin lalai itu. Kayaknya dia ngilangin seperti itu. Wa akhadha surrata, diambil dompetnya tuh. Udah dikasih, suruh dijaga, udah dijaga, ditaruh di sebuah tempat, kemudian ditutup rapat. Suaminya tahu, malah diambil, sengaja dia. Diambil dompetnya juga, wa akhadha ma fiha, diambil isi dompetnya tuh. Setelah diambil dompetnya, diambil isi dompetnya, waramaha fi bi'rin fi darihi, dilempar di sebuah sumur di rumahnya, dilempar. Tsumma talabaha minha, pura-pura ini suaminya. Coba dia pura-pura apa? Mencari dompet dari istri yang solehah tadi, padahal yang buang tadi siapa tuh? Suaminya. Dia yang buang, dia ambil isi dompetnya. Nah, pura-pura gitu, pura-pura minta dompetnya dari istri yang solehah tadi. Faja'at ila mahalliha, maka ini istri yang solehah datang ke tempat tersebut, tempat dia nyimpen dompetnya. Wa qalat, pas dia pengen buka, dia bilang kalimatnya Bismillah. Apa yang terjadi? Pengarang rahimahullah, dia mengatakan fa'amarallahu ta'ala Jibril an yanzila sari'an. Allah perintahkan langsung malaikat Jibril, langsung. Ini perintah dari Allah kepada malaikat Jibril. Perintahnya bagaimana? An yanzila sari'an, agar malaikat Jibril cepat turun ke permukaan dunia. Tugasnya apa? Wa yu'ida surrata ila makaniha, dan malaikat Jibril tugasnya mengembalikan dompet ke tempatnya. Langsung Allah perintahin malaikat Jibril. Fawada'at yadaha, istri yang solehah tadi letakin tangannya, litakhudaha, untuk mengambil dompet tersebut. Kan kalau secara akal ada gak? Nggak ada, kosong, orang itu dibuang berikut dengan isinya. Allah langsung perintahin malaikat Jibril, dia ambil itu dompet, kemudian fawajadatha kama wada'atha, dia dapati dompet tersebut sebagaimana dia semula meletakkannya. Ada dompetnya. Bagaimana kemudian setelah itu? Fata'ajjaba zawjuha, kagumnya suaminya, padahal udah dia buang isi juga. Terus bagaimana setelah itu? Wa taba ilallahi ta'ala, ini suami langsung taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu demikian tuh keberkahan sebab kita mengucapkan kalimat tadi apa? Bismillah. Jangan lupa itu, setiap kita berucap melakukan hal yang baik dalam agama, maka dianjurkan, disunnahkan untuk menyebutkan kalimat Bismillah minimal atau Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatu tsaniyatu, cerita yang kedua, fi fadlil qiyami bis salati lailan, mengenai keutamaan bangun malam. Nah ini nih sunnah nih kita biar 2 rakaat, jangan tinggalin qiyamul lail, biar 2 rakaat, biar udah di penghujung subuh, misalnya udah jam 5 ya apa jam pas perapat atau 4:30 kita bangun, cepat-cepat kita wudu, kerjain 2 rakaat, biar kita termasuk orang-orang yang qiyamul lail. Nah ini ada keutamaannya bagi orang yang melakukan qiyamul lail di malam hari. Hukiyah, dihikayatkan, anna rajulan ishtara gulaman, ada seorang laki-laki, dia membeli seorang budak. Faqala lahu, maka ini budak bilang kepada tuannya, pas dibeli sama tuannya dia bilang, ya maulaya uridu minka thalathata syurutin, wahai tuan aku menginginkan dari engkau 3 syarat. Engkau sudah beli aku menginginkan 3 syarat dari engkau. Yang pertama apa? Ahaduha an la tamna'ani anis salati idza dakhala waqtuha, jangan kau melarang aku melakukan sholat kalau sudah masuk waktunya. Ini yang pertama, syaratnya diminta, kalau sudah masuk waktu sholat jangan dilarang untuk melakukan sholat yang fardu. Yang kedua, wathani an tastakhrimani bin nahari wa la tushghilani bil lail. Yang kedua, engkau silahkan mempekerjakan aku di siang hari, pokoknya bebas dari pagi sampai sebelum malam, kerjakan aku.
Tapi wala tushghilani bil laili, engkau jangan membuat aku sibuk di malam hari. Lo minta begitu. Yang pertama, kalau masuk waktu sholat yang fardu, jangan diapain tadi itu, jangan dilarang. Yang kedua, biar dilakukannya, disuruh-suruhnya, diperintahkannya, suruh kerjanya hanya pada waktu siang hari saja, malam hari jangan. Wal itu yang ketiga, anta ja'ala li baitan la yadkhuluhu ahadun ghairi, engkau menjadikan untuk aku sebuah rumah, kasih aku sebuah tempat, la yadkhuluhu ahadun ghairi, satu orang pun nggak boleh masuk. Nah ini orang soleh ini budak, tapi budak yang apa? Budak yang soleh. Dia minta 3 syarat tadi. Pertama, kalau sudah masuk waktu sholat fardu, jangan dilarang untuk melakukannya. Yang kedua, silahkan kerjakan aku hanya di siang hari, malamnya jangan. Yang ketiga, berikan aku sebuah tempat yang tidak dimasuki oleh orang lain. Faqala lahu, maka tuannya bilang, lahu dzalika, engkau mendapatkan 3 itu. Fanzur ila hadhil buyuti, maka lihat, silahkan ke rumah-rumah yang ada, disuruh lihat, silahkan lihat rumah-rumah yang ada. Fatafa biha hatta ra'a baitan khariban fakhtarahu, dikeliling, dilihat rumah-rumah yang ada, malah dimilih rumah yang udah hancur, yang udah roboh, dipilih sama ini budak ini. Faqala lahu maulahu, sehingga tuannya bilang kepadanya, limakhtar kharaba, limakhtar khuraba, kenapa engkau memilih rumah yang udah hancur? Kan yang bagus banyak, kenapa yang dipilih yang apa? Yang hancur. Faqala, maka ini budaknya bilang, ya maulaya, ama alimta anna al-kharaba yakunu ma'allahi imaran wa bustanan. Wahai Tuhan, aku ketahuilah bahwasanya rumah yang hancur, rumah yang hampir roboh di hadapan Allah itu akan menjadi sebuah gedung dan sebuah kebun-kebun yang indah. Bilang begitu. Sekalipun rumahnya rumah yang udah hancur, yang sudah roboh, tapi di hadapan Allah bisa menjadi sebuah gedung yang indah, kebun yang indah. Fasalul ghulamu ya'wi ilaihi bil laili, maka kemudian budak ini di malam hari tinggal di rumah yang roboh tadi. Wa fi ba'dil layali, pada sebagian malam, ittakhadha maulahu majma'an lisyarabi wal lahwi. Biasa orang kaya dikumpulin orang untuk minum-minum, mabuk-mabukan, lalai sampai pagi. Falamman tasafal lailu, tatkala sudah pertengahan malam, wa tafarraqa ashabuhu, dan temannya udah pada pulang semua, qama yatufu fid dari, ini tuannya keliling rumah di malam hari. Fawaqa'a basaruhu ala hujratil ghulami, pandangan matanya melihat kepada rumah yang ditempati oleh budaknya tadi. Faidan fiha qindilun min nurin, subhanallah, ini budaknya waliullah ini budaknya waliullah ini. Faidan fiha qindilun min nurin mu'allaqin minas samai, tiba-tiba dia lihat ada sebuah lampu dari cahaya yang gelantungan dari langit. Mana ada kalau bukan orang soleh ini, dilihat langsung mata kepala sendiri, ada sebuah lampu pelita yang gelantungan dari cahaya, bukan dari biasa, bukan dari beling, bukan dari cahaya, langsung dari mana tuh? Dari langit. Wal gulamu fis sujudi yunadi rabbahu, dan ini budak dia sujud, dia munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yaqulu, dalam doanya kepada Allah ini budak mengatakan, ilahi aujabta alayya khidmata maulaya naharan, wahai Tuhan aku, wahai Allah, engkau wajibkan kepada aku agar melayani, bekerja kepada Tuhan aku pada waktu siang hari. Walaulahu mashtaghaltu illa bi khidmatika laili wa nahari fa'dhurni rabbi, kalau seandainya tidak ada dia, tidak ada Tuhan aku pasti akan menghabiskan waktu aku untuk berkhidmat kepada Engkau ya Allah, malam dan siang hari aku, maka ampuni aku ya Allah, ya Allah.
dia masih nyesal tuh. Kalau seandainya tuannya nggak mempekerjakannya, pasti dia akan menyembah Allah, ibadah kepada Allah siang dan malam. Dia minta ampun kepada Allah. Padahal ahli ibadah masih minta apa itu? Minta ampun kepada Allah. Falam yazal maulahu yanzuru ilaihi hatta tala'al fajru. Terus tuannya ngeliatin sampai fajar terbit, sampai subuh. Fartafa'al qindilu wa ta'ama saqfu. Ya Allah, kalau pelitanya lampunya langsung naik ke atas langit lagi. Kemudian dia punya atapnya langsung rapat lagi. Ya Allah, atapnya bisa apa itu? Tak terbuka atapnya. Pas ini budaknya sujud, dia qiyamul lail, pertama atapnya terbuka. Yang kedua tadi apa itu? Ada lampu yang terbuat dari cahaya langsung dari langit. Pas udah subuh, udah langsung masuk waktu fajar, waktu subuh, maka atapnya terapat kembali, kemudian lampunya naik ke atas langit lagi. Fajar ar-rajulu wa akhbara imra'atahu bidzalika. Maka laki-laki ini mendatanginya, kemudian dia kabarkan istrinya dengan kejadian yang tadi dia lihat. Falamma kanatil lailu, dibilangin ke istrinya bahwa tadi malam dia lihat di kamar budaknya, rumah budaknya, ada lampu dari cahaya dari langit. Kemudian masuk waktu subuh, itu lampu naik lagi ke arah langit, kemudian atapnya rapat kembali. Falamma kanatil lailatul qabilatu, tatkala malam yang akan datang, malam berikutnya, aqamar rajulu wa imra'atuhu 'alal hujrati, maka ini laki-laki dengan istrinya diam-diam di sebuah ruangan, sebuah kamar. Wal kindilu mu'allakun wal ulamu fis sujudi wal munajati la tulu'il fajri. Dilihat lagi, ada lampu lagi, ada pelita dari cahaya yang gelantungan dari langit. Sementara budaknya dalam kondisi apa tadi? Sujud, lagi doa kepada Allah sampai subuh. Setelah subuh, summa da'awal gulama waqala, kemudian keduanya manggil budaknya tadi, tuannya yang laki yang perempuan manggil budaknya, waqala lahu, dan keduanya bilang kepada budaknya tadi, anta hurrun liwajhillahi ta'ala, engkau sudah bebas, engkau bebas dari perbudakan karena Allah Ta'ala. Hatta tatafarraga li khidmati man kunta ta'tadiru ilaihi, sampai engkau bisa meluangkan waktu untuk melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kau minta ampun kepadanya. Jadi tuannya langsung ngapain tadi tuh? Langsung bebasin biar dia bisa ibadah maksimal siang dan malam hari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhbarahu bima ra'aya min karamatihi 'ala Allah Ta'ala. Dia kabarin, kasih tahu bahwa kami berdua udah melihat karamat engkau, kemuliaan engkau yang Allah berikan kepada engkau. Dilihat, ada cahaya dari langit, ada pelita yang terbuat dari cahaya dari langit, kemudian sampai subuh. Dilihat. Nah, setelah ditahu bagaimana tuh? Falamma sami'a dzalika rafa'a yadayhi, tatkala dia dengar hal itu, tuannya udah tahu dia punya karamahnya tuh. Bagaimana? Dia angkat tangannya. Kalau kita kan nggak langsung dibikin pelang gitu. Orang udah tahu kita punya kelebihan langsung bikin apa? Bikin telak biar orang datang berbuat kita. Kalau beliau ini enggak deh. Nah, subhanallah, waliullah ini budak yang saleh, waliullah. Pas dia dengar itu, tuannya tahu dia punya karamah, rafa'a yadayhi, dia langsung angkat tangan minta kepada Allah. Wa qala, ilahi kuntu as'aluka an la takshifa satri. Ya Allah, Tuhan aku sudah minta kepada engkau ya Allah, jangan engkau buka satri, penutupan untuk aku. Dia minta ditutupin tuh, dia punya karamatnya tuh. Dia minta kelebihannya Allah main tutupin. Jangan sampai Allah orang apa? Jangan sampai orang tahu. Sama dengan Aib Muhammad Al-Habib Muhammad bin Syekh bin Cirebon, sama begitu. Beliau punya karamahnya luar biasa banyak. Di antaranya ada orang kena santet matanya, datang kepada beliau, kata beliau, masuk kamar beliau, saksikan satu orang, kemudian mata yang kena santet langsung dicopot. Mata dicopot,
dicopot, diambil, ada baskom isi air, dibersihin tuh mata begini ya, kita kelengar begitu ya, mata dicopot, kemudian dimasukin di baskom, diapain? Dibersihin, dipasang lagi ke mata itu orang. Bagaimana? Itu orang dibilang matanya lebih jernih dari sebelumnya. Kata Aimah Al-Habib Muhammad bin Syekh bin Yahya Jarbon, kata beliau, jangan cerita kepada siapa-siapa sampai saya meninggal dunia. Kalau kita bagaimana? Cerita kepada siapa-siapa sebelum saya meninggal dunia. Biar apa? Biar orang pada datang ke dia. Emang itu bukan wali. Kita kan kuali bukan. Kalau wali Allah nggak begitu, dia tuntas ditutupin Allah, dia punya kelebihannya, karomahnya segala macam, biar Allah tutupin. Jangan sampai Allah apa? Jangan sampai Allah buka, jangan sampai Allah ablakin kepada orang lain. Ya Allah, ini demikian ini budak bilang, Ilahi kuntu as'aluka an la takshifa satri. Ya Allah, saya sudah minta kepada Engkau ya Allah, jangan Engkau buka penutup aku. Ini karamat dia tuh, karamah dia. Wa an la tuzhira hali, jangan kau nampakkan keadaan aku, nggak mau orang tahu dia punya kelebihan. Tuh demikian, orang soleh begitu, orang soleh nggak mau orang tahu tentang apa kelebihan dia, nggak mau, tutupin rapi. Fa'idha kasyaftahu ya Allah, kalau engkau sudah membukanya ya Allah, engkau sudah ngablakin ya Allah, faqbidni ilaika, cabut roh aku. Itu demikian orang soleh itu, orang yang soleh, waliullah. Kalau orang udah tahu banyak, diminta apa? Dimatiin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakharra mayyitan rahimahullahu ta'ala, maka beliau langsung tersungkur jatuh mati rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum, ya badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak, waj'alna mimman yusari'u fi ridhak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya dzal jalali wal ikram, ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya
وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ucap bersama-sama Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.